First aid. પ્રાથમિક સારવાર. First aid is the immediate medical help given to an injured person before he or she is taken to the hospital. First aid helps to make sure that the injured person is safe and comfortable till a doctor can help. ઈજાગ્રસ્ત પુરુષ કે સ્ત્રીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરતા પહેલા જે તાત્કાલિક વૈદ્યકીય સહાય અપાય તેને પ્રાથમિક સારવાર કહે છે. ડોક્ટરની મદદ મળે ત્યાં સુધી ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિ સલામત અને સ્વસ્થ હોય એ સુનિશ્ચિત કરવામાં પ્રાથમિક સારવાર મદદ કરે છે. In case of major accidents, the first aid given during the first hour was saved many lives. Different injuries have to be treated differently. Before giving first aid, wash your hand well with soap and water. This is done to prevent germs from entering the wounds. ગંભીર અકસ્માતોની બાબતમાં શરૂઆતના કલાક દરમિયાન આપવામાં આવેલી પ્રાથમિક સારવારે ઘણી વ્યક્તિઓના જીવ બચાવ્યા છે. જુદી જુદી ઈજાઓને જુદી જુદી સારવાર અપાય છે. પ્રાથમિક સારવાર આપતા પહેલા તમારા હાથ સાબુ અને પાણી વડે બરાબર ધુઓ. આ સ્વચ્છતા જીવાણુઓને ઘામાં પ્રવેશતા રોકવા માટેની સાવધાની છે. બર્ન્સ. દાઝ્યાની ઈજા. Burns are caused by fire, boiling water, steam, firecrackers, some chemicals or hot objects. Burns can be very painful and cause a lot of damage if they are not treated properly. આગ, ઉકળતું પાણી, વરાળ, ફટાકડા, કેટલાક કેમિકલ્સ અને ગરમ પદાર્થોથી દાઝવાનું બને છે. જો આ દાઝ્યાને યોગ્ય રીતે સારવાર આપવામાં ન આવે તો તે ખૂબ જ પીડાદાયક બને છે અને ઘણું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. First remove clothing which covers the burnt skin. Then pour cold water on that area for several minutes. Soaking the burnt part in cool water for 20-30 minutes will help relieve pain. Unaesthetic skin sprays and creams may cause an allergic reaction. If there are no open blisters, apply antibiotic treatment and cover it with a dry bandage. Do not use butter, ghee, petroleum jelly or ice. સૌપ્રથમ દાઝેલી ત્વચા પરનું વસ્ત્ર દૂર કરો. પછી થોડીક મિનિટ તે દાઝેલા ભાગ પર ઠંડુ પાણી રેડો. 20-30 મિનિટ દાઝેલા ભાગને ઠંડા પાણીમાં બોળી રાખતા દર્દ ઓછું થઈ જશે. ત્વચાની સંવેદના ઓછી કરનાર સ્પ્રે અને ક્રીમથી માઠી અસર થઈ શકે છે. જો ફોલ્લા ન થઈ ગયા હોય તો કોઈ પણ જીવાણુનાશક એન્ટિસેપ્ટિક દવા લગાડો અને ઉપર કોરો પાટો બાંધી દો. માખણ, ઘી, પેટ્રોલિયમ જેલી કે બરફનો ઉપયોગ કરશો નહીં. In case of very severe burns, take the patient to the hospital as soon as possible. Give the patient a lot of water to drink. ખૂબ જ ગંભીર દાઝ્યાની ઈજાઓમાં દર્દીને શક્ય તેટલા જલ્દી હોસ્પિટલ લઈ જાઓ. દર્દીને પીવા માટે પુષ્કળ પાણી આપો. Cuts and bruises. ઘા અને ઉઝરડા. In the case of small cuts, wash the wounds well with an antiseptic soap and plenty of clean, lukewarm water. Dry the wound with a swab of cotton. If the bleeding continues, place a thick pad of gauze covered cotton on the wound till it stops bleeding. Apply an antiseptic cream and cover the wound with cotton. Use bandage if the cut is big. નાના ઘાની બાબતમાં ચેપરોધક સાબુ તેમજ ચોખ્ખા પાણીથી ઘાને બરાબર ધુઓ. રૂના પૂમડાથી ઘાને કોરો કરો. છતાંય જો લોહી વહેવાનું ચાલુ રહે તો રૂ સાથે જાળીદાર કપડાનો જાડો ડૂચો પેડ બનાવી લોહી વહેતું બંધ થાય ત્યાં સુધી ઘા પર દબાવી રાખો. પછી ઘા પર ચેપરોધક મલમ ક્રીમ લગાડો અને ઘાને આવરી લેતા પાટો બાંધી દો. Change it daily. Do not keep the wound open. If the cut is deep, clean it with soap and water. Press a pad of gauze covered cotton or cloth to wound. If the wound is on the hand or leg and continues to bleed, take a white piece of cloth or handkerchief. Tie the cloth tightly a little above the wound. This is called a tourniquet. Make sure it is not too tight as this can cause injury. You should be able to slide a finger under it. Take the patient to a doctor immediately. The doctor might decide to give an injection to prevent a disease called tetanus. જો ઘા ઊંડો હોય તો તેને સાબુ અને પાણીથી સાફ કરો. રૂ સાથેના જાળીદાર કપડાનો કે સાદા કપડાની ગાદી ઘા પર દબાવી રાખો. જો હાથ કે પગ પરનો ઘા હોય
અને તેમાંથી લોહી વહેવાનું ચાલુ હોય તો કાપડનો પહોળો મોટો ટુકડો કે હાથ રૂમાલનો ઉપયોગ કરો. ઘાથી થોડેક ઉપર કપડાને ચુસ્તપણે બાંધી દો. તેને ટુનિકેટ રક્તસ્રાવ બંધ કરવા માટે ધમનીને દબાવી રાખવાનો પાટો કહેવાય છે. સુનિશ્ચિત એ કરો કે પાટો અતિશય ચુસ્ત ન હોવો જોઈએ, કારણ કે તેનાથી નુકસાન થવાનો સંભવ છે. તમે તે પાટાની નીચેથી આંગળી સરકાવી શકો તેટલો તે ઢીલો હોવો જોઈએ. દર્દીને તાત્કાલિક ડોક્ટર પાસે લઈ જાઓ. ડોક્ટર તેને ધનુરથી બચવાનું ઇન્જેક્શન આપવાનું વિચારી શકે. ફ્રેક્ચર્સ, અસ્થિભંગ. Some accidents can result in a broken bone. This is called a fracture and is very painful. Do not move the injured limb. Place an ice pack on the injured part to bring down the swelling. કેટલાક અકસ્માતોમાં હાડકું તૂટી જાય છે, તેને અસ્થિભંગ કહે છે અને તે સખત પીડાદાયક હોય છે. ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને વધુ હિલચાલ કરાવશો નહીં. સોજો ઓછો કરવા માટે ઈજાગ્રસ્ત ભાગ પર એક બરફની પોટલી આઈસ પેક મૂકો. Do not let the patient move the broken arm or leg. Use splints to make sure that the broken bone does not shift. Use a sling made of cloth to prevent movement. દર્દીને અસ્થિભંગવાળો હાથ કે પગ હલાવવો પડે નહીં તે જુઓ. તૂટેલું હાડકું સાંધો ખસી ન જાય તે માટે પૂંઠા, લાકડાની પટ્ટી કે ધાતુના પટ્ટીના ટેકણિયાનો ઉપયોગ સુનિશ્ચિત કરો. Take the patient to a doctor as soon as possible. દર્દીને શક્ય એટલા જલ્દી ડોક્ટર પાસે લઈ જાઓ. Sprains, મચકોડ. Sometimes joints like the ankle or wrist get twisted. The joint swells up and is very painful. This is called a sprain. When joint is sprained, use ice packs to decrease the swelling. Do not let the joint be moved. Ask an adult to apply a kind of bandage that will support the joint and prevent movement. You can use splints to make sure the joints does not move. Tie the splints above and below the joint. કેટલીક વાર ઘૂંટણ કે કાંડા જેવા સાંધાઓ અમડાઈ મચકોડાઈ જાય છે. સાંધાઓ સૂજી જાય છે અને તે અત્યંત પીડાકારક હોય છે. તેને મચકોડ કહે છે. જ્યારે સાંધામાં મચકોડ આવ્યો હોય ત્યારે સોજો ઓછો થાય તે માટે બરફની પોટલી આઈસપેકનો ઉપયોગ કરો. સાંધાને હલવા દેશો નહીં. સાંધાને હલનચલન કરતો રોકવા અને ટેકો આપવા માટે કોઈક વડીલને પાટો બાંધવા કહો. સાંધો હલી ન જાય એ માટે તમે ખપાટિયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સાંધાની ઉપર અને નીચે ટેકણિયા બાંધો. બાઇટ્સ, પ્રાણીઓનું કરડવું. The bites of animals can sometimes be dangerous. There are many kinds of germs that live in the mouth of animals like dogs and cats. The bites of these animals can lead to the spread of diseases like rabies. કેટલીક વાર પ્રાણીઓનું કરડવું એ ભયજનક હોઈ શકે. કૂતરા કે બિલાડા જેવા પ્રાણીઓના મોંમાં ઘણા પ્રકારના જીવાણુ હોય છે. આ પ્રાણીઓના કરડવાથી હડકવા જેવા રોગ થઈ શકે છે. Wash the wound well with soap and water. Take the patient to the doctor immediately. The doctor will give some injection to prevent rabies. Most of the snakes in Gujarat are non-poisonous. In case of venomous snake bite, do not allow the victim to move as this will speed up the spread of the venom through the body. Let the patient lie down in such a way that the bitten part is well below the level of the heart. Tie a belt or close strip tourniquet just above the bite to stop the venom from spreading. Take the patient to the doctor immediately. ઘાને સાબુ અને પાણીથી બરાબર સાફ કરો. દર્દીને તાત્કાલિક ડોક્ટર પાસે લઈ જાઓ. હડકવા રોકવા ડોક્ટર કેટલાક ઇન્જેક્શન આપશે. ગુજરાતના મોટાભાગના સાપ બિનઝેરી છે. ઝેરી સાપ કરડવાના કેસમાં પીડિતને હલનચલન કરવા દેશો નહીં, કારણ કે આમ કરતા ઝેર આખા શરીરમાં ઝડપથી પ્રસરી જશે. કરડાયેલો ભાગ હૃદયથી નીચલા લેવલે રહે તે રીતે દર્દીને સુવડો. ઝેર ફેલાતું રોકવા માટે કરડાયેલા ભાગ ઉપરના ભાગમાં પટ્ટો કે કાપડની પટ્ટી ટુર્નિકેટ બાંધી દો. દર્દીને શક્ય એટલા જલ્દી ડોક્ટર પાસે લઈ જાઓ. નોઝલ બ્લીડ્સ, નસકોરી ફૂટવી. A nostril bleed can occur due to an accident, irritation or dryness of lining of nose, alkali, cold, heat or something stuck in the nose. Ask the patient to lean forward slightly and breathe through the mouth. Pinch the nose between the thumb and forefinger for about 10 minutes or until the bleeding stops. Put an ice cube or an ice candy in the mouth. The cold will slow blood flow to the nose. અકસ્માત,
ખંજવાળ, નાકના અંદરના ભાગની ચામડી સૂકી પડી ગઈ હોય, આડી થઈ ગઈ હોય, કોઈ આડઅસર હોય, ઠંડી, ગરમી કે નાકમાં કંઈક ફસાઈ ગયું હોય, આવા કારણોસર નસકોરી ફૂટી શકે છે. દર્દીને આગળના ભાગે ઝૂકવાનું અને મોં વડે શ્વાસ લેવાનું કહો. લોહી નીકળતું બંધ ન થાય ત્યાં સુધી લગભગ 10 મિનિટ સુધી નાકને અંગૂઠા અને તરજાની વચ્ચે રાખી દબાવી રાખવું. દર્દીના મોંમાં બરફનો ટુકડો કે આઈસ કેન્ડી મૂકો. આ ઠંડક નાક તરફના લોહીના પ્રવાહને ધીમો પાડશે.